शुभ विश्रामबार आमर एही विश्रामबार विद्यालयर एक नुआ आलोचनाकु समस्तंकु स्वागत माने आमे ईश्वरंक सहित संपर्क रे वृद्धि नामक जो विशेष श्रृंखलार यात्रा करूछु आज तार पाठ 8 अर्थात विश्वास रखिबा उपरे आमे एक गभीर आलोचना करिबा। हाँ आउ एही विषयटा एते गुरुत्वपूर्ण जे माने प्राय समस्ते विश्वास विषय केबे ना केबे शुणिछंती किंतु एहार प्रकृत अर्थ बहुत कम लोक बुझंती। बिल्कुल किंतु आज आमे किछि कठिन प्रश्नर उत्तर खोजिबा जेमिति कि मनिषर मस्तिष्क तो सबुबेले प्रमाण खोजे तेबे अदृश्य विषय उपरे आमे केमिति भरोसा करिबा आउ जदि आमको भितरु किछि फील होउनी तेबे कोन आमर विश्वास नष्ट होई गलानी। अच्छा आमे मूल कथा को जीवा पूर्वरु आपण कोन आम समस्तंक पई एक छोटो प्रार्थना करी आलोचना आरंभ करिवे। निश्चय आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। हे स्वर्गस्थ परमेश्वर आज आमे तुम वाक्यर एक बहुत गभीर विषय उपरे कथा हेबाकु जाउछु। आमर ज्ञान सीमित तेणु आमको सठिक दिग्दर्शन दियो। विश्वासर प्रकृत अर्थ बुझिबाकु आमको साहाय्य कर। प्रभु जीशुंक नामरे एही प्रार्थना मागुछु आमेन। आमेन। ठीक अछि तेबे सीधा मूलद्वारु ही आरंभ करिबा। साधारणतः लोके भाबंती जे विश्वास माने कोनोसी अंधविश्वास बा खाली गोटे पॉजिटिव थिंकिंग किंतु एब्री 11 अध्यायर 1 पदरे लेखा अछि जे विश्वास हेउछि आमे आशा करुथिबा विषयर वास्तवता आउ न देखुथिबा विषयर प्रमाण माने जहा देखा जाउनी ताहा पुणी प्रमाण केमति हबो। एटा शुनिबाकु टिके विरोधाभास बा उल्टा लागे सत किंतु एभ्री पुस्तकर लेखक एठी गोटे बहुत गभीर सत्य कहुछंती। आमे साधारणतः भाबु जे प्रमाण माने जाहाकु आमे आखिरे देखि पारिबा। हां हमर तो सही मानसिकता थाए सब बेले एकदम किंतु एभ्री 11 अध्याय 3 पद कहुछि जे एही विराट सृष्टि अदृश्य विषयरु ही तयारी होइछि अर्थात जहा दृश्यमान तार मूल उत्स हेउछंती सेही अदृश्य परमेश्वर। जदि आमे तांकु स्वीकार न करिबा तेबे 6 पद अनुसारे आमर बाइबल पढ़िबा बा प्रार्थना करिबा खाली गोटे अभ्यास होई रही जिवो माने सेथरे कोनोसी जीवंत संपर्क रहबनी। ठीक कहिले कारण परमेश्वर अछंती एवं से तांकु खोजुथिबा लोकंकु पुरस्कार दियंती। एही दुईटी मूल तथ्यकु ग्रहण करिबा निहाती दरकार ता नहेले संपर्क गढ़ी उठिबनी। अच्छा मु एटाकु आम माध्याकर्षण शक्ति बा ग्राविटी सह तुलना करिबाकु चाहे माने आमे केही भी ग्राविटी को आखिरे देखिने तार रंग कि आकार केमिथि आमे जानिने किंतु जेतेबेला आमे ऊपर तळकु डेइबा आमे भल भाबरे जानु जे आमे तळे ही पडिबा नय कि। हाँ पूरा सठिक उदाहरण आमे सेही अदृश्य शक्ति उपरे पूरा निर्भर करूछु। किंबा आपण पवन कथा नियंतु पवन काहाकु भी देखा जायनी। बिल्कुल किंतु विराट बड़ बड़ गच्छ जेतबे उपुड़ी पड़े आमे तार शक्ति को मानि नेउ। विश्वास भी ठीक सेमती किछि गोटे अदृश्य आध्यात्मिक माध्याकर्षण जहार प्रभाव आम जीवन रे स्पष्ट देखा जाए। प्रकृत रे एथिरु गोटे कथा बुझा पड़े जे प्रमाण देखिबा पई जिनसटा सामनारे भौतिक रूपरे रहिबा जरूरी नहे। ईश्वरंकर कार्य माने प्रकृतिर नियम मानवीय विवेक इतिहास एसबु होउची सेही अदृश्य परमेश्वरंकर दृश्यमान प्रमाण किंतु समस्या हेला मनिषर मन एथिरे शांत हुएनी। सेठी तो मोर गोटे बड़ द्वंद्व सृष्टि हुए माने जदि आमे मार्क 8 अध्याय आउ जोहान 4 अध्याय उपरे दृष्टि पकाइबा देखिबा जे लोकमाने बारंबार प्रभु जीशुंको कहउछंती आमको गोटे आश्चर्य कर्म बा चिन्ह देखाओ। मोते लागे एथिरे भूल केउठी अछि। माने आपण कहउचंती प्रमाण मागिबाटा तो स्वाभाविक कथा। हाँ तो जदि बाहरे वर्षा होउची बोली केई मोते कहे मो तो सेतेबेले जाए विश्वास करिबिधि जेतेबेले जाए पानी बुंदा मो उपरे न पड़िछि। जदि परमेश्वर चाहंती आमे तांको विश्वास करू आकाशर गोटे बड़ चिन्ह देखाई देले असुविधा कौन थिला। जीशु काहेकि एते विरक्त हेउथिले। एही प्रश्नर उत्तर आम मानवीय मनोविज्ञानर बहुत गभीर को जाए। आपण जो वर्षार उदाहरण देले सेटा भौतिक दुनिया पई ठीक अछि किंतु आध्यात्मिक संपर्क रे ताहा खाटेनी। बाइबल कहुछि मार्क 8 अध्याय 12 पदरे जीशु आपणा आत्मारे दीर्घश्वास पकाई कहिले जे एही लोकमानंको कोनोसी चिन्ह दिया जीव नाही। माने से पूरा निराश होई जाइतिले सेमानंको उपरे एकदम औ तांको विरक्तिर कारण एया नथिला जे से प्रमाण देबाकू अक्षम थिले। सेतेबेलकू से शह शह आश्चर्य कर्म करि सारिथिले। अंध देखुथिला रोगी भल हेउथिले तथापि लोके नुआ चिन्ह मागुथिले। तेणु एहार अर्थ हेला
ସମସ୍ୟାଟା ପ୍ରମାଣର ନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ନଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁ ନଥିଲେ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣ ତା ସାମ୍ନାରେ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜିଆଇ ଦେଲେ, ସେ କହିବ ଏଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ, ନହେଲେ କୌଣସି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା। ଯୋହାନ 4:48 ପଦରେ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ନ ଦେଖିଲେ ତୁମେମାନେ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। ଲୋକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ବା ଯାଦୁଗର ଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ। ସତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ କରିବାଟା ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଠି କୌଣସି ବି ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଖାଲି ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ହୁଏନି, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଏ। ମାନେ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ସମାନ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ହଁ, ଯେମିତି କିନାନିଆ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ। ହଁ, ମାଥ୍ୟୁ 15:28 ପଦରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ମହାନ। ଅଥଚ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିଷ୍ୟ ପିତରଙ୍କୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ବେଳେ କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତେବେ ଏହି ମହାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଫରକ କିଏ ସ୍ଥିର କରେ? କ'ଣ କିଛି ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି କି? ନା ନା, ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ଜେନେଟିକ୍ ଗୁଣ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ବଛା ବଛା ଲୋକଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଲୁକ 17:5 ଓ 6 ପଦକୁ ଦେଖିବା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିପାରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ସେହି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏକଦମ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସର ଆକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ବା କାହା ଉପରେ ରଖିଛୁ ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ କାମ ବି କରିପାରିବ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଏଫେସୀୟ 2:8 ପଦ କଥା ଭାବିବା, ସେଠି ଲେଖାହେଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାନ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ବା ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପିତରଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ପିତରଙ୍କର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଏଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ ଆମକୁ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ବା ମସଲ୍ସର ଉଦାହରଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେବାବେଳେ ଶରୀରରେ ମାଂସପେଶୀ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ। ଏହା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ମାଗଣା ଦାନ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମସଲ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ କି? ନା। ଯିଏ ଜିମ୍ ଯାଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଭାର ଉଠାଏ, ତାର ମାଂସପେଶୀ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ ହୋଇ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଗଢ଼ିଉଠେ। ଯିଏ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରେନି, ତାର ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦାନ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପକ୍ଷଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା, ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ଜିମ୍ର ଓଜନିଆ ଡମ୍ବେଲ ପରି। ପୁରା ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ମାଂସପେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପିତରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେୟା ହୋଇଥିଲା। ସେ ପାଣିରେ ଚାଲିବାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାର ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଠିକ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସର ମୂଳକୁ ଉପାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେହି ଖାଲି ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସି ପୂରଣ କରେ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଷ୍ଟିଫାନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ମାଂସପେଶୀକୁ ଅନ୍ତିମ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ମାଂସପେଶୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭିତରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ସାହିତ ବା ଦୃଢ଼ାନୁଭବ କରିବା କଥା କି? ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଫିଲିଂସ୍ କହୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇଯାନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ମୋତେ କିଛି ବି ଫିଲ୍ ହେଲାନି।
ବୋଧହୁଏ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେଣି ବା ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଦୋଷ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନି। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ? ଏଇ ଭୁଲ ଧାରଣାଟି ସତରେ ଅନେକଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏଫିସିଓ 2:8 ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଏ ଯେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି, ଆମର ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ। ମାନେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ନିଦ ପୂରା ନ ହେଲେ କିମ୍ବା ବାହାରେ କିଛି ଖରାପ ଘଟିଲେ ଆମର ମୁଡ୍ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ହଁ, ମୁଡ୍ ତ ସବୁଦିନ ସମାନ ରହେନି। ଏକଦମ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋହଲୁଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛୁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏବ୍ରୀ 11:1 କହୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତତା, ଫିଲିଂସ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଳଗାଡ଼ି ବା ଟ୍ରେନ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାଲଗାଡ଼ି ଅଛି। ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛି ତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟତା ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା। ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଛରେ ଲାଗିଥିବା କୋଇଲା ଡବା ବା ଇନ୍ଧନ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ସେହି ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାର୍ଡ ଡବାଟି ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଭବ ବା ଫିଲିଂସ୍। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ କେମିତି ଚାଲେ? ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ତାହା ପଛରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଡବାକୁ ନିଜ ସହିତ ଟାଣିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ସେହି ଶେଷ ଗାର୍ଡ ଡବାରୁ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଗକୁ ଠେଲିବି, ତାହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ କି? ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଉଦାହରଣ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଆମର ଅନୁଭବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁଁ, ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶେଷ ଡବା ଆଳକୁ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆମକୁ ନିଜକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସର କାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା। ଆଉ ବୁଝିଲେ, ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଆପେ ଆପେ ପଛରେ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଫଳାଫଳ, ଏହା କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ ଆଉ କିଛି ବି ଆଶା ଦେଖାଯାଉନି, ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ମାଂସପେଶୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବହୁ ଦୁର୍ବଳ। ଏହିପରି ଏକ ଅଟଳ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? କିଏ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟରେ ଚଳାଇ ପାରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ନିଖୁଣ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏବଂ ଆମର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶନ ଦେଉଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14:12 ଶେଷ ସମୟର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଲେଖାଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ବାଇବଲର ମୂଳ ଅନୁବାଦରେ ଏହାକୁ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଜିଜସ୍ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆରେ ବା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ରୋଚକ ଶବ୍ଦ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଜିଜସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ମାନେ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଜିଜସ୍। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ନିଜ ପୃଥିବୀର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଯେମିତି ଗେତ୍ସେମାନି ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା କ୍ରୁସ୍ ଉପରେ? ବିଲକୁଲ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ ଅନୁଭବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଖାଲି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଥିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହାତରେ ମୁଁ ନିଜର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଧାରଣା ନୁହେଁ,
ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ସେହି ପଦଟି ଆଜ୍ଞାପାଳନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁରା ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ମୋର ଓଜନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ମୋର ସେହି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିବା। ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥାଏ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅଥଚ ବସିବାକୁ ଡରୁଥାଏ, ତେବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ମିଥ୍ୟା। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୋପାନକୁ ନେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ୍ କହୁ। ଏଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଗ୍ୟତା। କିନ୍ତୁ କଥା ସେଠାରେ ସରେନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗୁ। ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛେ। ମାନେ ଯେପରି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଯଦି ନିଜର ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବା ଭିଡ଼କୁ ଜମା ଭୟ ଲାଗେନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନି, ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯାଉ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଧରିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଝଡ଼ ବା ନିରାଶା ଆମକୁ ଆଉ ଡରାଇ ପାରିବନି। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଦୁର୍ବଳତା ସେଠାରେ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ରଖେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସନ୍ଦେହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟନା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁ, ଯେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଉ, ଆମର ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ମାଂସପେଶୀ ସେତେ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସତରେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବାର ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ବାସ୍ତବିକତା ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଏକଦମ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ଯେ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଚିହ୍ନ ଖୋଜେ, କାରଣ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ମାଂସପେଶୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଭାବନା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଶେଷ ଡବା। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟତାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ। ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ପରି ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୀମିତ, ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷର ସେହି ଅତି ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସଟି ଜଣେ ଅସୀମ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପରିସୀମା କ୍ଷମତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କି ବିସ୍ଫୋରକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରେ। ବିଶ୍ୱାସର ଆକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା କାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରେ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସର ମୂଳକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଆମର ଭାବନା ବା ଅନୁଭବ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମ୍ଭର ଅଟଳ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନର ଝଡ଼ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ମାଂସପେଶୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁମ୍ଭର ହାତ ଧରି ନିର୍ଭୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ତେବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ବାର ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ।
ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।